ٹھیک. اچھا منہ کی چاہ بھی رکھی نا. چلو جی ٹھیک ہے جی. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم جی. آج ٹیکسلا پریس کلب میں ہم دوست بیٹھے ہوئے ہیں. چند سینئر ممبران ہمارے ساتھ ملک جاوید اختر روان صاحب ہیں, کیسر روان صاحب ہیں, ڈاکٹر سید صابر علی صاحب, میر عاصم, راجہ منصور عباسی صاحب, ماسٹر نبیل اور راجہ پرتگین خلجی صاحف. تو یہاں پر ہم آج کچھ تھوڑا سا نیشنل ایشوز پہ تھوڑا بات کریں گے اور تھوڑی سی بات ہم ٹائم دیں گے جو لوکل ایشوز ہیں, برننگ ایشوز ہیں, کوئی تھوڑا سا کوئی ایکٹیویٹی ہے, کوئی ڈیولپمنٹ ہے, اس حوالے سے تھوڑا سا آپ سے ہم گپ شپ لگائیں گے. سب سے پہلے میں دائیں ہاتھ پہ ہمارے ساتھ موجود ہے کیسر اعوان صاحب. تو یہ چونکہ نیشنل انٹرنیشنل افیئرس پہ بھی ان کا بڑی نظر ہوتی ہے, تو نیشنل حوالے سے بھی. تو سر آپ کیا کہنا چاہیں گے آج؟ شکریہ میر صاحب, پہلے سوال اپنا کمپلیٹ کریں. میں اچھا اس طرح ہے کہ چلے بسم اللہ آپ سے کرتے ہیں. آج جو آئی ایس پی آر کی انہوں نے آج ایک اپنی پریس ریلیز جاری کی ہے, اور جس میں انہوں نے اپنے سابقہ جنرل کو 14 سال قید بامشقت انہوں نے دی ہے. کوئی آفیشیل جو سیکرٹ ہے اس کے حوالے سے انہوں نے کئی غلط اختیارات کا استعمال ہوا, اس طرح کے ان کے الزامات ثابت ہوئے ہیں اور وہ آج مجرم ثابت ہو چکے ہیں. تو کیا کہنا چاہیں گے اس جی, یہ ایک بہت اچھا اقدام ہے, اور ایسے جرنلز جو ایسی مس گائیڈ کرتے ہیں قوم کو یا قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں, ان کے ساتھ یہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور کل ہم یہ نہ سنیں کہ ان کی جو ہے یہ سزا تھوڑی تھوڑی کٹ کر کے تھوڑی کم ہوئی یا پھر ان کو آزاد کر دیا گیا ہے, نمبر ایک. اور دوسرا پوائنٹ میرا یہ ہے کہ صرف یہ صاحب نہیں ہے بلکہ باقی جو جرنیل ہیں ان کو بھی قانون کے کٹہرے میں لایا جائے اور ان سے بھی باز پرس ہونی چاہیے. کون سے مثلاً آپ کیا ان سے خلاف ورزی ہوئی ہے؟ کوئی ایسی بات دیکھیں ساری جو پولیٹیکل پارٹیز ٹھیک ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے انہیں قانون کے کٹہرے میں آنا چاہیے؟ ان کو آلریڈی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہوا ہے, ہمارے یا آپ کے بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اسی حوالے سے ہم پہلے میں ذرا دائیں طرف راجہ منصور عباسی صاحب, چونکہ ان کی نیشنل حوالے سے جو ہے ان کی گہر نظر رہتی ہے, تو ایک ہمارے جسٹس سیٹھ وقار صاحب ہوتے تھے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل ہوں. انہوں نے سابقہ ایک جنرل کو انہوں نے کہا ہے کہ جی ان کو اگر یہ پہلے تو ان کو سزائے موت دی جائے, ٹھیک ہے جی, اور ان کو ڈی چوک پر لٹکایا جائے, یہ ان کا. لیکن پھر بعد میں ایک اور ہائی کورٹ کے وہ ٹرکاں والے جو جج تھے جو جنہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا, انہوں نے اس عدالت کو ہی برخاست کر دیا تھا, ختم کر دیا کہ غیر قانونی عدالت ہے. وہ اس ٹرکاں والے جج نے جس کو کرپشن کے الزامات آنے پر اس نے استعفیٰ دے دیا تھا, تو ایک جنرل ان کو بھی سزا دی گئی تھی. اور آج ایک جنرل کو آئی ایس پی آر صاحب نے انہوں نے بھی آج پریس ریلیز جاری کی ہے. تو کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ بہت شکریہ میر صاحب. میں اس بارے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جس معاشرے میں نظام عدل مردہ ہو کیا کہنا وہاں پہ یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں. اگر آج سزا ہوئی ہے تو خوش آئند ہے, لیکن اس کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ سزا مکمل ہوگی کہ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, یعنی کہ انصاف مکمل ہوگا کہ نہیں ہوگا, کیونکہ نظریہ ضرورت کا جو انصاف پاکستان میں دہائیوں سے چل رہا ہے, ٹھیک ہے, اس سے کسی کو ریلیف تو آج تک ملا نہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ٹھیک آگے اگر یہ نظام انصاف صحیح چلتا ہے ٹھیک ہے, تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے ہماری نسلوں کے لیے یہ فیصلہ مشعل راہ ثابت ہوگا. ٹھیک ہے, اگر جس طرح آپ نے سیٹھ وقار صاحب کی بات کی, جی جی, ان کی موت آج تک ایک مہم ہے. مہم ہے, جی جی بالکل اس طرح. تو بات یہ ہے وائلیشن تو ہوتی رہی ہے, آرٹیکل 6 کیوں نہیں لگتا؟ میرے آپ پہ تو لگ جاتا ہے, ٹھیک ہے, یہاں پہ آرٹیکل 6 کیوں نہیں لگتا؟ جب آپ نے غداری کی ہے, وائلیشن کی ہے, ثابت ہو چکی ہے, تو پھر آرٹیکل 6 ٹھیک ہے, یہ ہمیشہ اس ملک کے غریب پسماندہ لوگوں کے لیے کیوں ہے, یا سیاسیوں کے لیے, سیاستدانوں کے لیے کیوں آرٹیکل 6 ہے؟ ایسے لوگوں کے لیے کیوں نہیں ہے جو انصاف کا قتل کرتے ہیں اور جو اس ملک کی بھاگ ڈور اپنے ہاتھ میں لے کے اس ملک کی تباہی نکالتے ہیں. ان کو
कानून के कटारे में इनकी शिकंजे में आना चाहिए। इनकी अपनी अदालतें कह चुकी हैं कि भुट्टो कत्ल केस में कि हमसे गलती सरजद हुई है, अगर गलती सरजद हुई है तो अदलिया ये भी बताए कि हमने अजाला क्या किया। अजाला क्या किया है। जनाब सर आप बताएं जी, मलिक जावेद अख्तर रहमान साहब क्या समझते हैं कि पीटीआई पर अभी हाथ पक्का डाला गया है या कुछ रिलीफ मिलेगा? और दूसरा सवाल, हमारे एक सीनियर बल्कि दो सीनियर एंकर पर्सन तलत हुसैन साहब और अबसार आलम साहब, जो कि एक नजरियाती तौर पर नून लीग का उनका झुकाव नजर आता है, वो कह रहे हैं कि जो वफाकी वज़रा हैं वो करप्शन में मुलव्वस हो रहे हैं। तो इन दो सवालों के आप किस तरह क्या समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो इमरान खान को उन्होंने जेल में रखा हुआ है जी उसको रिलीफ भी दिया हुआ है और उस पर पाबंदियाँ लगाई हैं कि उनकी बहन भाइयों को मिलने नहीं दिया जाता है। ठीक है। ये मुल्क में मज़ीद एहतजाज पैदा हो रहा है, अच्छा एहतजाज पैदा लोगों हो में रहा है। एक करप्शन पैदा हुई है। ठीक है। बेशक हमारा ये ख्याल है कि अगर वक्त हुकूमत मुलाकात होने में आसानी पैदा कर दे ठीक तो है। मुल्क में ये इंतशार पैदा नहीं होगा, ठीक है। इसमें अमन की फ़ज़ा पैदा होगी। ठीक है। इसमें देखें हमारे चीफ आर्मी स्टाफ साहब, चीफ आर्मी स्टाफ मुनीर साहब, इन्होंने इनकी हिकमत अमली पाकिस्तान की दफा के लिए बहुत बेहतर है। ठीक है। अच्छा कि इन्होंने हमेशा ठीक है माशाल्लाह। पाकिस्तान में दफा के असूल के लिए इन्होंने बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं। ठीक हो गया। मुल्की सरहदों पर इनकी नज़र है, मुल्क दुश्मन फिजाइया की भी और फिजाइया की भी बहरिया की भी जी, और जी। इनकी नज़र है, ठीक है। जिससे हमारा मुल्क में अफाजती इक़दामात पर इनकी नज़र होने पर मुल्क को आसानी पैदा होती है। मुल्क दुश्मन जो हैं वो इस खौफ से हैं। अच्छा देखें इनको हुकूमत नून लीग ने इनकी अच्छी कारकर्दगी पर 5 साल इनको मज़ीद आगे इनको अच्छा, इसमें मलिक साहब यहाँ पे एक सवाल, अच्छी कारकर्दगी का सवाल है। दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है कि यहाँ पर ये कानून हो कि सिर्फ बरी अफवाज से ही चीफ ऑफ डिफेंस मुकर्रर हो सकता है, जबकि बहरिया और फिजाइया से नहीं। तो इस पे भी थोड़ा सा रोशनी चाहिए। ये इस तरह ना, ये कि मुल्क हमारा क्राइसिस में है। ठीक है। अच्छा दुश्मन बॉर्डर पे लगे हुए हैं, अच्छा जंग का भी समा होता है। ठीक है। इस हवाले से सियासी तौर पे भी हमारी हुकूमत की आपस में चगलिश चल रही है। किसके साथ? इसमें देखें ठीक है। इमरान खान जेल में है, ठीक है। साबिक सदर। एक पिछले दिन गवर्नर साहब ने एक करदार पेश किया है कि आइंदा कोई भी गवर्नर सदर अगर वो अपनी मुद्दत पूरी करेगा यानी जी, जी। मुद्दत, उसके खिलाफ कोई भी करप्शन का केस नहीं होगा। उनके खिलाफ कोई भी किसी किस्म का नहीं, केस इस्तिस्ना सिर्फ दो बंदों को मिला है। एक मिला है जी हमारे सदर साहब सदर को साहब को, और एक फील्ड मार्शल साहब को इस्तिस्ना मिला है। ये भी तो है ना, ये भी एक कानून से क्या ये- बालातर होते हैं ये नहीं, शख्सियात? कानून जी। के बालातर भी होते हैं। जी इससे पहले हमारे ये है कि सदर अपनी आईनी मुद्दत पूरी कर जाए तो जी। उसके लिए जेल होती थी। ठीक है। ये इसका पैगाम दूसरे मुल्कों में हमारे दुश्मन में गलत जाता है। बहुत अच्छा। दूसरा जो मेरा सवाल था कि जो वफाकी वज़रा करप्शन कर रहे हैं, अबसार आलम साहब कह रहे हैं, तलत हुसैन साहब कह रहे हैं, उस हवाले से आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है जी? क्या आजकल गवर्नमेंट कर रही है, वफाकी गवर्नमेंट? कोई भी काम करके 5 साल अपने पूरे करता है, अच्छा उस पर हमेशा करप्शन का इल्जाम लगता है। अच्छा। क्या वो जितना भी अच्छा हो मुल्क के लिए, उस पर करप्शन का इल्जाम जरूर आता क्या झूठ होता है वो? है। नहीं, कई दफा इस तरह होता है जब नए आते हैं ना, हाँ जी। उनको पहले वाले ऐसा पता चलता है कि ठीक उन्होंने है। बहुत करप्शन की है। ठीक है। जब उनके सर पड़ता है वो 5 साल पूरे करते हैं, वही इल्जाम उन पे आ जाता है। ये कह रहे हैं कि चूंकि हालात ऐसे हैं कि मुल्की हालात ऐसे हैं कि और जंग की समा बना हुआ है, तो फील्ड मार्शल साहब को ही यानी बरी अफवाज के ही सरबराह को ही फील्ड मार्शल मुकर्रर किया गया और उन्हीं को इस्तिस्ना। ये दुनिया को एक पैगाम जा रहा है कि वो सदर मुमलिकत और फील्ड मार्शल साहब को जो इस्तिस्ना दिए गए, दूसरे मुल्कों को ये बताया गया कि आप भी इस तरह करें। तो क्या समझते हैं इस हवाले से सर? उनको तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमें सही तरीके से बताया गया है। अच्छा। दूसरे मुल्कों को क्या बताना है। अच्छा देखें, आपको भी ये पता है कि जब से हम पैदा हुए हैं तो जंग की हालत में ही हम होते हैं ठीक है और क्राइसिस में ही हम होते हैं जी। अच्छा और हमारे ऊपर जो है नाज़ुक की हालात होते हैं।
یہ کیوں نہیں ختم ہو رہے؟ کیا سمجھتے ہیں یہ کیا معاملات ہوتے ہیں؟ وہ پیدے ہی جو نازک حالات میں ہم ہوئے ہیں تو ابھی اچھا، تک نازک انتہائی معاملات نگہداشت چل رہے میں، ہیں۔ جس طرح انتہائی نگہداشت میں رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تو ہم انتہائی نگہداشت سے باہر ہی نہیں آ رہے ابھی تک، اسی طرح قومی مفاد میں۔ اور اچھا، ایسا قومی مفاد ہے اللہ نہ وہ ٹھیک ہو رہا ہے نہ انتہائی نگہداشت ہماری ٹھیک ہو رہی ہے، یعنی آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ وہ نازک موڑ جو ہے وہ مکنا ہی نہیں بنا، وہ ابھی تک ختم ہونے کا نہیں نام ہوا۔ نہیں لے رہا۔ نازک موڑ ابھی سے ہم ICU سے نہیں نکل نکلے نہیں نکل رہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور جو ابصار عالم صاحب کہہ رہے ہاں ہیں وہ جو کرپشن، کرپشن کے معاملات ہیں وہ کیا ہاں جی کس حد دیکھیں تک نا، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ابھی جاوید بھائی نے بھی کہا ہے کہ ہر حکومت جو ہے نا، جیسے ہی وہ اس کا جوید بھائی اختتام تو نہیں ہوتا ہے ہے، آپ کے تو؟ پاپا ہی ہے نا بڑا، اچھا ٹھیک ہاں، ہے بڑے ٹھیک بڑے ہے پاپا ٹھیک ہے چلیں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ جی۔ جیسے ہی حکومت ختم ہوتی ہے اس پر کرپشن کا الزام آتا ہے، یعنی یہ لازم و کرپشن ملزوم ہوتی ہے۔ بھی ہے، یہ نہیں ہے کہ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ایک پارٹی مقبولیت حاصل کر لیتی ہے یا حاصل کرنے والی ہوتی ہے کچھ بہتر کام کر ٹھیک کے ہے، ملک وہ کے کرپٹ لیے، ہو جاتی ہے۔ تو پھر کچھ ایسا ہوتا ہے یا اس کی مخالف قوتیں ہوتی ہیں چاہے وہ سیاسی ہوں صحیح یا ہے۔ غیر سیاسی ہوں، وہ چاہتی ہیں کہ اگلی بار یہ نہ آئے کہ اتنا مقبول ہو جائے ہاں، ہمارے لیے کہ نہیں، جن کو لے کے آتے ہیں جو مقبول نہیں ہوتے، جن کو لے کے آتے ہیں ہاں۔ مقبول بناتے ہیں، پھر ان کو کہتے ہیں کہ تم کون ہو۔ یہ اس طرح کی کیا پریس کانفرنسیں ہونی چاہیے؟ یہ تو ہاں۔ ایک عرصے سے یہ چل رہا ہے نا ہاں جی کہ اگر آپ دیکھیں نا، ابھی آپ نے بھی بات کی ہے کہ خان صاحب کو ایسا ایسا کہا گیا، الفاظ سے بھی نوازا گیا، ذہنی مریض ہے، فلاں ہاں ہے، جی ٹھیک جی ہے، اسی طرح یہ نہیں ہونے چاہیے الفاظ، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہ گلی ولی جیسے زبان ہاں ہوتی ہے، یہ آپ گلی سمجھ محلے رہے ہیں۔ والی اب سرداری خان صاحب جس کو جو مرضی ہے کہتے رہیں، یہ بھی تو نہیں ہونا نہیں ہونا چاہیے، بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہاں، لیکن ان کے ساتھ سیاسی حکومت اس کی ڈیل کرے نا۔ ابھی وہی کہہ رہے ہیں نا، نہیں، وہ انہوں نے نہیں کہا نا، یہی تو ملک میں ابھی رولا پڑا ہے۔ سارے تجزیہ نگار کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی ہاں، پریشانی لاحق ہے، یہ اگر ہمارے آرمی چیف کو یعنی کوئی کوئی کہے سیاسی بندہ تو اس کو سیاسی press گورنمنٹ کو conference چاہیے کہ وہ اس کا جواب دے۔ ہاں، لیکن اس کے لیے انہوں نے خود ہی جواز بھی دیا ہے نہیں، نا، لیکن 1.5 گھنٹے کی آپ پریس کانفرنس سے اس کے لیے خود ہی انہوں نے جواز دیا ہے کہ وہ ڈائریکٹ ہم سے باتیں کرتا ہے، ہمیں یہ وہ کہتا ہے تو ہم بھی ڈائریکٹ ہی کہیں گے، حالانکہ یہ اچھا میر صاحب، یہاں پہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، یہاں پہ جو بنیادی نقطہ ہے نا اس معاملے کے نہ حل ہونے کی، وہ خان صاحب کی اپنی ذات ہے، کیونکہ وہ جب کہتے ہیں وہ کہتے ہیں سیاستدان ہٹ جائے، میں آرمی چیف سے بات کروں، اسی طرح یہ تو ٹھیک جب ہے۔ وہ خود آرمی چیف سے ٹھیک بات ہے۔ کرنا چاہتے ہیں تو پھر سیاستدانوں راجہ خلجی صاحب آپ بتائیں جی، 8 فروری کے الیکشن کے حوالے سے جو گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے، اب وفاقی گورنمنٹ ہے، صوبائی حکومتیں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کی کارکردگی کو، اسپیشلی پنجاب گورنمنٹ کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہاں یہ بھی بتاتا چاہے، سوال یہ بھی ہے کہ شریف خاندان کو 14 سال ہو گئے ہیں، چاہے شہباز شریف صاحب ہیں، چاہے مریم نواز صاحب ہیں، چاہے حمزہ تھے، اور اس سے قبل 2 سال 3 سال میاں نواز شریف بھی وزیر اعلیٰ رہے ہیں۔ ان 17 سالوں میں شریف برادران کا کوئی بھی لیڈر اپنے وقت حکومت میں تحصیل ٹیکسلا کا رخ کسی نے بھی نہیں کیا، تو ذرا اس بارے میں تھوڑا سا روشنی ہو، جو بڑی لائٹ ہے اس حوالے سے ڈالیں۔ جی بالکل، میں جس طرح یہ بڑی لائٹ جی۔ چل رہی ہے میں اسی طرح روشنی ڈالوں گا۔ اس کے لیے کارکردگی کی پہلے میں بات کروں گا۔ کارکردگی کی بات کریں۔ میں چھوٹی سی مثال دوں گا۔ 2 دن قبل میں نے اپنی فیس بک سوشل میڈیا آئی ڈی پہ ایک گلی لوسریاں کی ویڈیو لگائی ہے، اچھا، اور جس کے ساتھ میں نے لکھا ہوا ہے کہ غلاظت، گندگی اور بدبو کا حسین امتزاج اور ستھرا پنجاب کی بہترین مثال۔ تو سر، جو نالیوں اور سیوریج کا جو غلیظ پانی ہے، گندا پانی ہے، وہ باہر روڈ پہ ایسے بہہ رہا ہے جیسے نہر سوئز، پیرس کا منظر۔ تو سر وہاں سے یہ صرف ایک گلی کی مثال تھی، تو اسی سے میں سمجھتا ہوں کہ بس اسی سے آپ اچھا، یہاں پہ یہ میں یہ بھی بتانے والا دیکھنے والوں کو یہ بتا دوں کہ جہاں بھی کنٹونمنٹ بورڈز ہیں وہاں پر کسی بھی صوبائی گورنمنٹ کا کوئی قانون عمل دخل نہیں ہوتا، یہ بتا دیں۔ وہاں پہ پنجاب ستھرا نہیں چلتا، وہاں پہ ان کا اپنا اچھا، قانون پہ دوسری کینٹ بورڈ چلتا ہے۔ چلے کینٹ بورڈ ہی صحیح۔ دوسری مثال میں یہ دیتا ہوں کہ میں ایک چھوٹا سا پلاٹ اپنا بنا رہا تھا ادھر پولیس میں تعلق، تو جو کینٹ بورڈ کے ایک صاحب آگے، جی نام نہیں میں لیتا، ٹھیک ہے چلیں، اس کی ڈیوٹی تھی، ٹھیک ہے، وہ آگے کہتے
क्यों काम रोक दूं, क्या प्रॉब्लम है जी, आपका नक्शा नहीं है, आपका ये नहीं है कोई। मैंने कहा जी भाई पहले इदारे का नाम है जी, मैं कैंटोनमेंट बोर्ड वहां से आया हूँ। अच्छा, मैंने कहा जी माशाल्लाह वेलकम, अच्छा। बड़ी खुशी से थे, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि यहाँ आपकी कैंटोनमेंट बोर्ड ने कौन सी सहूलत दी है? ठीक है, ना गली पक्की, ना सीवरेज का निजाम, ना बिजली, ना पानी, ना गैस, कोई सहूलत है ही नहीं, सिरे से नहीं, बल्कि दरमियान में एक दीवार लगी हुई है। और वो शूद्रों वाला हमारे एक मोहतरम है जी मुमताज, वो क्या नाम है, सरदार रुस्तम मुमताज खान साहब, वो अक्सर लिखते हैं कि हमारे साथ शूद्रों वाला हाल होता है। बहुत सारे और हमारे भी लिए तो- लिखते हैं, और हमारे भी लिए बहुत तो सारे। विकेट मैंने चले वो जी, अपना विकेट पॉइंट गेट ऑफ से व्यू है, गुजरना वो हाल उसमें होता है। हमारा खैर, मैंने कहा जी वो हम शूद्रों के ऊपर तो कैंटोनमेंट बोर्ड का कोई कानून लागू ही नहीं होता, क्योंकि सहूलत ही कोई नहीं है, ठीक तो हो आप कौन सा काम रुकवाने आ गए मेरे भाई। तो दूसरी बात जो मैं कह रहा हूँ कि मैं वो आपने बताया कि मियां नवाज शरीफ साहब और मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहब किसी भी हुकूमती आला ओहदेदार ने टेक्सला का विजिट नहीं किया, तो मैं सब्र उसके करो, लिए यही कहूंगा, आपने करना है। हाँ जी, मैं यही कहूंगा हाँ। कि जी इसके तमाम तर जिम्मेदार जनाब हमारे इधर जो नहीं नहीं नहीं, यार ये उनकी जिम्मेदार कमजोरी है ना जी, वो ये- क्यों टैक्सला से वो मुंतखब नहीं होते, यहाँ से वो वजीर मुंतखब नहीं होते, उधर ये उनको खाली बुलाया अपने सेक्रेटेरिएट में रोजाना 10-50 बंदों को डील कर लेना, वो क्या समझते हैं कि भाई इससे भाई नहीं टैक्सला क्या की- नहीं, जो वज़राए आला बने हुए हैं, जो भी कोई हैं, उनको तहसील टैक्सला के अवाम का नहीं पता, वो इनका काम है ना सारा उनको नहीं, बुलाना। ये जरूरी यही बताएंगे। नहीं कल तो आप- ये तो फिर ये अच्छा। उसके नारे लगाते हैं, ठीक है। शेर आ गया, शेर आ गया, तो शेर को बुलाए भी ना, शेर इधर आए ना ठीक टैक्सला में। ठीक हो गया, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ तो गया। हम आगे लेके चलते हैं। एक मिनट आगे बाद में लेके चलिएगा, पहले सीनियर बंदे हैं हमारे साथ। कैंट बोर्ड के हवाले से ये थोड़ा सा आगे अच्छा, चलते हैं। जी जी बताएं। देखें हमारा मुख्तसर शहर बात। जो है ये बल्दिया जी, जी। टैक्सला जो है हाँ जी। ये बल्दिया है। अच्छा, ये अभी हम जो बैठे हुए ये कैंटोन में भी बैठे हुए हैं, बल्दिया में नहीं बैठे हुए, ये भी हमारा- याद रखिएगा। आप सुने ना, ये इसकी बैक साइड नहीं, आप सुने ना, आप- कैंटोन में आप सुने तो सही। अच्छे है ना, हम बल्दिया में आज ये दीवार है इस तरफ। इस कलम इस बात को मैं ले, हमारे दोनों तरफ कैंट बोर्ड है, ठीक है, ठीक है। ये हमारा इलाका मुतनाज़ा बन जाता है। थोड़ी देर बाद कैंट बोर्ड वाले कहते हैं कि हम इस हिस्से के मालिक हैं, ठीक है। बल्दिया कहती है हम इस हिस्से के मालिक कई हैं। जगह ऐसी मुतनाज़ टैक्स लेने के लिए- अदालतों में चल रहे हैं, टैक्स लेने के लिए दोनों आगे होते हैं। ठीक है। जब कोई ठीक है। इंतजामात करने की सफाई का इंतजाम करें वो नहीं करते, तो वो नहीं करते। जी ठीक हो गया, आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी आ गया। डॉक्टर साहब क्या समझते हैं जी, शहर के हवाले से क्या अपडेट चाह रही है? कैंटोनमेंट बोर्ड भी तहलील हो चुके हैं और इस्लामाबाद के बल्दियात जो हैं वो भी उन्होंने टाइम फ्रेम भी दे दिया सारा कुछ। मीर साहब बात ये है कि नाम की ये तो एक आईनी मुद्दत जो उनकी पूरी हुई ठीक है है, उसके मुताबिक ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। लेकिन यहाँ पर मैं बात चलूँ कि कुछ लोगों के इसमें तहफ़्फ़ुज़ात भी शामिल हैं जो कि इस वक्त मुअत्तल हो गए हैं, ठीक है। और उन मुअत्तल इमरान ने कुछ बंदों ने रेड भी की हुई है, बेशक जो हाई दिल कोर्ट में। करें उनकी कोई सुनवाई रेड भी की मामलात हुई है नहीं कि है। वो अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन उनकी जो मुद्दत है वो मार्च तक बनती थी, ठीक है, तो लेकिन अभी उनकी वो उसमें कोई फैसला नहीं हुआ। रही बात ये कि जो तहफ़्फ़ुज़ात है, तहफ़्फ़ुज़ात लोगों की ये है कि जो केयर टेकर जो निज़ाम जो ये बनाएंगे, सिस्टम जो लेकर आएंगे, वो ये लोग खौफज़दा है कि उसको लॉन्ग टाइम जो है ना ये लोग रन करेंगे। रन करेंगे। वहाँ पे तो कोई हालत सर्वस आ गए हैं, वहाँ कैंटोनमेंट में नाम जी, जी। आपके सामने कुछ नाम आए तो हैं। ऑलरेडी मतलब सबमिट उन हुए हैं, बेशक सबमिट नहीं, उन्होंने नाम थोड़ा सा फाइनलाइज भी हो गए होंगे, लेकिन ये है कि बकाया तौर पे उनका जो है ना अभी वो चार्ज उन्होंने नहीं लिया है, ठीक है, और वो उस वाले से जो है ना उनकी तफावत ये है कि 3 महीने का टाइम है, 90 दिन का टाइम है। अगर केयर टेकर आते भी हैं, केयर टेकर बनता भी है, तो उसमें ये है कि जो आईनी मुद्दत है 3 माह के अंदर वो जो है ना वो बल्कि 60 दिन बनता है मेरे ख्याल में, 60 दिन के अंदर जो है ना वो इंतखाबात कराएं और वो हैंड ओवर करें। क्या समझते हैं कि इस टाइम पे वो आ जाएंगे, फिर हो जाएंगे? आप समझते हैं कि इलेक्शन हो पाएंगे? इंतखाबात इससे पहले भी मेरे ख्याल है कि दवा का शिकार हुआ है, और अभी भी और ये भी बता दें, चले डॉक्टर साहब ये भी बताएं ना अपने ऑडियंस को कि पंजाब गवर्नमेंट ने